ก็กดรับนะครับ はい、今多分画面出てきたと思うんですけど、続行を押してください。ก็เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเจแปนฟาวเดชั่นกรุงเทพนะครับ はい、今回の、プロジェクトは国際交流基金バンコクから、協賛を得て、開催させていただいてます。แล้วก็การใช้ซูมของ Tiger Foundation そして Zoom は、タイシアターファウンデーションから、提供させていただいてます。แล้วเราก็คณะละคร 8x8 กับ Inso Theater นะครับก็ร่วมมือกันกับเพื่อนนักเขียนชาวญี่ปุ่นอีก5 คนนะครับรวมผมเป็น6 คนはい、そして、8×8 シアター、タイの 8×8 シアターと、日本の劇団院蔵で、共同して今回開催させていただいてます。あと、6人の作家さん、ニコンさん含めた6人の作家と日本の俳優さんで、やっていきます。มีการเวิร์กช็อปไปคนเขียนบทก่อนนะครับให้ทุกคนสร้างงานออกมาคนละชิ้นเพื่อจะ今回のプロジェクトは、事前に作家さんと作家さん同士で、オンラインでワークショップを行って台本を書きました。วันนี้จะอ่านบทของเลโกะครับมูราโนะさんนะครับเดี๋ยวผมขอ本日は、村野玲子さんの台本新作を皆さんに読んでいただきます。ก็แต่ว่าก่อนที่จะอ่านเนี่ยเดี๋ยวจะขอให้เขาแนะนำตัวก่อนครับว่านักแสดงของเราวันนี้มีใครบ้างはい、本読みに入る前にまず俳優の方から自己紹介させていただきたいと思います。เชิญแนะนำตัวนะครับแนะนำตัวはいจากใครดีคะจากใครก็ได้そしたら、自己紹介の方よろしくお願いします。どなたからでも構いません。じゃあ、はい。今回参加させていただきます、堀慎太郎と申します。どうぞよろしくお願いします。慎太郎堀ค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะ今回参加します。杉林志保です。よろしくお願いします。杉林志保ค่ะ今回参加しどうぞ。今回参加します。鈴木あさみです。よろしくお願いします。鈴木あさみค่ะはい、玉木優也です。よろしくお願いします。玉木優也ค่ะ玉木優也นะครับはい。優也。名前になる。ครบนะครับ4 คน皆さん4人お揃いかと思いますค่ะก็จริงๆแล้วทุกคนเดี๋ยวนะครับเป็นนักแสดงที่อากิโตะแนะนำมานะครับ皆さん鈴木敦人さんからの紹介の俳優さんですよね。そうです。はい。はい。ก็ครับคราวนี้บทปกติที่เราดูในนี้เคยมีใครเป็นคนทุกคนเป็นคนทำละครไหมครับหรือว่ามีบางคนไม่เคยรู้เบื้องหลังละครมาก่อน皆さん元俳優でしょうかはい、そうです。ใช่ค่ะบอกว่าคนดีไม่รู้ใครอยากพูดต่อเดี๋ยวตอนท้ายของการแสดงจะมีการพูดคุยนะครับแล้วจะให้เปิดไมค์ตอนนั้นหมายถึงคนดูด้วยใช่ไหมคะこの後またパフォーマンス終わった後にお客さん観客の皆さんにもちょっとマイクつけていただいてみんなでお話タイムを設けたいと思います。ครับก็
ปกติเวลาทำละครเราจะมีการจัด first reading นะครับ まあ、舞台、演劇やるときっていうのは、ステップとして一番最初に、まず本読みっていうのを行います。 เราก็จะเอาทีมงานทุกคนมานั่งฟังนักแสดงที่จะอ่านบทครั้งแรกพร้อมกัน で、そこには、まあ、チームメンバーみんなにも参加してもらって、俳優、役者が読むのを、まあ、聞いてもらいます。 เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทีมงานต่างฝ่ายต่างๆ มาเพื่อจะฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วเขาจะได้ไปเตรียมการทำงานต่อไป で、まあ、その時にみんなそれぞれ、台本の読み合わせを聞いて、それぞれの役割でじゃあどういうふうに作り上げていきたいかっていうのをこう練っていったりしていきます。 ซึ่งเดี๋ยวเราจะลองอ่านบทโดยปกติที่เขาอ่านกันนะครับบทปกตินะครับผมก็จะแชร์ให้ดูโดยทั่ で、 ว ま ไป ずまず最初にサンプルとして通常の台本がどういう形になっているのかっていうのをお見せしながら、読んでいってみたいと思います。 ครับเดี๋ยวจะให้นักแสดงลองอ่านนะครับคราวนี้จะบอกบทก่อนว่าให้คุณชิโฮเป็นอ่านพวก stage direction คำบรรยาย はい、じゃあちょっと今から、役を、振り分けたいと思います。まず、志保さんには、とがきを読んでいただきます。 คำบรรยายคุณอาซามิจะอ่านกังครับเป็นกังสดาน กลางวันใช่ไหมคะ ได้กังวาน あさみさんは、カンワン役をお願いします。 ชินทาโร่ はい。 โอริเป็นมีนครับ 慎太郎さん、ミン役お願いします。はい。แล้วก็คนสุดท้ายยุนยูยะเป็นกอด ゆうやさん、神でお願いします。 ก็เดี๋ยวจะให้อ่านหนึ่งหน้านี้นะครับสั้นๆบทนี้เป็นของ Desperation of God นะครับพระเจ้าเซ็ง พระเจ้าเซงภาษาญี่ปุ่นชื่ออะไรนะคะ Desperation of God ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่น こちら、まあ、以前、実際に使われた台本になっています。 อันนี้อาซุโตะเขาเคยเอาบทของผมแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยคุณมิโฮเซนโตกุ はいニコンさんが書いた台本で、鈴木敦人さんがこちらまあ、和訳、千徳美穂さんという方に翻訳をお願いして、まあ、使ったものです。 ครับพร้อมแล้วลองอ่านตัวอย่างสั้นๆให้ผู้ชมฟังครับ そしたら皆さん準備整いましたらいつでも良きタイミングで始めていただければと思います。いいですか？じゃあ読みます。コム出ていく。トライテープ後をついて出ていく。カンワンとミーン、神を見に行く。疲れてませんか？疲れた？この世を作り始めた時からずっと疲れている。主のご慈悲を。ピーコムに罰を与えないで。演劇人はああなんです。何を話すにも、普通の人よりも感情的なんです。オーバー。ね。分かっている。ちょっと二人に聞いてもいいかな。主よ、何をお聞きになりたいのでしょうか？君たち、失望したんじゃないかい？私のような神と出会ってしまって。全然そんなことありません。ただ私たちになれなくて。普通のシンプルな神だろう。人間は尋常じゃなく尊大で、偉大で、奇跡を起こすパワーに満ちた神を欲するものだ。それはそうですね。でも、私は信じています。どんな姿形の神でも、私たち、結局は主を受け入れるって。だって、主は私たちを思い、愛してくださり、私たちも主を愛していますから。君のチョークくんね。彼、君を愛してなんかいないよ。愛してない。気にしているだけだ。それも少しばかりね。それから彼はあの娘のことも愛していない。あの男は自分自身を愛してない。それで誰のことを愛せるっていうのか。誰か
愛しても、相手がその愛に応えないこともある。だからさっさと傷ついて好きなだけ泣きなさい。そしたら傷ついた心も早く癒される。チョーク君のことは忘れなさい。そうしないとこの芝居の稽古を終わらせることができなくて、他の人に心配をかける。それは君の望むことじゃない。君は誰にも心配をかけたくはない。そうじゃないかい？バカな子だね。ワンワン、泣いて走って出ていく。おい、おい、おい、君も君も何か私に聞きたいことがあるんじゃないかな？え、僕はありません。遠慮しなさんな。ふーちゃんのことかな？それとも、のんちゃんのことかな？どうかな？結構です。僕知りたくないし。コムとトライテープ入ってくる。ขอบคุณครับอาริกาโตะありがとうございます。 อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าถ้าเป็นบทปกติเนี่ยมันก็จะเห็นคู่สนทนามีคำบรรยายอะไรพร้อมหมดทุกอย่างใช่ไหมครับまあ、อืม通常の台本ではこのように、お互いの会話が見えるように、まあ、書かれています。 แต่วันนี้ที่เราจะอ่านกันนี่เนี่ยมันก็จะมีคำบรรยายเหมือนกัน แต่พอมีคำพูดของตัวละครเนี่ยมันจะมีเฉพาะบทของตัวเองเท่านั้นただ、本日、皆さんに読んでいただく台本は、とがきは通常の台本のようにあるんですけれども、会話の部分というのが自分のセリフしか、見えない形になっています。 แล้วบทเนี่ยก็คือนักแสดงไม่เคยอ่านมาก่อน で、この台本は皆さん初めて読むものです。 เพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้ว่าคนที่เขาพูดต่อไปคือใคร なので、自分の次に誰が喋るのかっていうのがわからない状態になります。 ตอนนี้ได้ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับคราวนี้ขอให้เช็คว่าไฟล์ที่ส่งให้ถูกไหมก็คือคุณชิโฮเนี่ยจะเป็นเบอร์3นะครับคุณอาซามิ今、俳優の皆さんにファイルを送りました。志保さんには3番目のファイル。 อาซามิเบอร์1あさみさん1番。 คุณยูยะจะเป็นเบอร์2ゆうやさん2番。 ชินทาโร่เบอร์4しんたろうさん4番。 เมื่อกี้มีส่งให้ชินทาโร่ผิดไปครั้งหนึ่งขออภัยแต่ว่าส่งเบอร์4ไปให้แล้ว しんたろうさんに、すいません。さっきちょっと間違えて、最初ファイル間違えたものを送ってしまったんですけれども、4番の方を確認していただけますか。 ถ้าเช็คไฟล์เรียบร้อยแล้ว ก็ตอนนี้ก็คือจะบอกคนดูอะครับว่าอยากให้จินตนาการว่าตัวเองอ่ะอยากทำงานฝ่ายไหน はい。そして今から、オーディエンスの皆さん、観客の皆さんには、もし自分がこのプロダクション、この劇団の一員だったら、どの役割を、担当してみたいかっていうのを、ちょっと想像していただきたいです。มีแบบเช่นไหมคะเช่น เช่นอยากเป็นฝ่ายเสื้อผ้าเอาแบบเสื้อผ้ามาฟังจบแล้วจะได้คิดว่าเป็นยังไง 例えば、衣装さんだったり、まあ、この後みんなが俳優の皆さんが読んだのを聞いて、じゃあどういう衣装を考えたいかとかいうのを、そういうことでちょっとまあ、想像しながら一緒に聞いていただけたらなと思います。หรือจะเป็นฝ่ายฉากหรือเป็นฝ่ายออกแบบแสงはい。あと、例えば舞台美術だったり、照明、音響だったり、 หรือแม้แต่จะเป็นผู้กำกับ それとも演出家なのか。 จะได้เวลาซ้อมต่อไปจะได้แบบว่าอินเทอร์เพตตีความให้นักแสดงอย่างไรถ้ามีการซ้อมต่อ もしこれが、まあ、稽古、この作品、今から読む作品の稽古が行われる場合、どういう演出をつけたいのかとか、どういう意味があってこうしたいのかとかっていうことを一緒に考えていただきたいです。
เพื่อที่เราเวลาฟังเรื่องราวครั้งแรกของ first reading เนี่ย เราจะได้รู้ว่ามันให้ความรู้สึกแบบนี้เป็น first impression กับเราเมื่อนักแสดงเจอกันครั้งแรกそしてそうすることによって、みんながこう読んでるのを聞いてる間にいろんなこう想像ができると思います。นะครับคราวนี้คนที่เพิ่งเข้ามาครับสามารถลากจอของนักแสดงไปไว้อยู่ด้วยกันได้นะครับこの Zoom の画面で俳優の画面だけこうちょっとこう並べるようにちょっと配置を変えていただければいただけると多分見やすくなると思いますのでよろしければเปิดไฟล์พร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเปิดไมค์นะครับ俳優の皆さんファイル開けましたでしょうかเปิดไฟล์พร้อมเปิดไมค์ครับทุกคนเปิดไมค์คนดูปิดไมค์ผมจะปิดไมค์นะครับもしファイル開けたらマイクオンにしてください。で、お客さんと私たちは今からマイクオフにします。แล้วก็ผมจะปิดกล้องนะครับはい、カメラも私たちオフにします。จะต้องอ่านทุกประโยคนะครับห้ามข้าม台本全部読んでいただきます。とがきもすべて飛ばさないようによろしくお願いいたします。เริ่มจากบรรทัดแรกอ่านก็ต้องอ่านนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเขาตอบไปทางนู้นแล้วจะข้ามไปไม่ได้นะครับต้องอ่านทุกประโยคなんか物語がもうどんどん進んでしまったと思っても順番通りに自分の台本順番通りに読んでください。はい。ครับผมเริ่มเมื่อคุณพร้อม準備整い次第ใครก็ได้始めてください。よろしくお願いいたします。同級生強盗。同級生強盗。キャラクター、強盗4、犯罪小説マニア、他の3人と元同級生。同級生強盗。キャラクター。強盗2、浪費癖のある独身 OL。他の3人と元同級生。キャラクター、強盗3、刺激の欲しいこなし主婦。他の3人と元同級生。キャラクター、強盗1、シングルマザーで一児の母。イタリアンレストランのウェイトレス。他の3人と元同級生。場所、簡素な山小屋。テーブル、椅子、ソファー、カーテンのない小さい窓。時間、正午前。場所、簡単な山小屋、簡素な山小屋。テーブル、椅子、ソファー、カーテンのない小さい窓。場所、時間、正午前。場所、簡素な山小屋、テーブル、椅子、ソファー、カーテンのない小さい窓。時間、正午前。場所、簡素な山小屋、テーブル、椅子、ソファー、カーテンのない小さい窓。時間、正午前。私はフルフェイス覆面をつけ、作業服を着て、あなたの下半身を抱えて入ってくる。私はフルフェイス覆面をつけ、作業服を着て、あなたの上半身を抱えて入ってくる。私はフルフェイス覆面をつけ、作業服を着て、あなたたちに運ばれてくる。私の左ももには包帯が巻かれ、血がにじんでいる。私はフルフェイス覆面をつけ、作業服を着て、大きなリュックを背負い、山小屋の中に転がり込む。そこのソファーに。私はソファーに置かれる。あなたをソファーに横たえる。あなたをソファーに横たえる。ごめんね、足引っ張って。その足じゃ歩けないだろう。私は壁にもたれ、崩れ落ちるように座る。リュックを床に置く。私はそのまま床に腰を下ろし、覆面を取る。
あなたは私の覆面を取る。私は覆面を取る。私は自分の覆面を取り、あなたの覆面を取る。暑いわ、覆面。もうかぶりたくない。仕方ないだろう。道が細くて、ここまで車で上がれないんだから。だからって、こんな山奥で覆面かぶる必要ある？あなたはうめく。私は痛みにうめく。警戒するに越したことはない。警戒っていうより、これじゃ私たち怪しいんですって宣言して歩いてるようなもんじゃない。素顔がもろバレするよりマシだ。私は心配そうにあなたを見る。あなあなたはたはうめく。うめく。あなたたちは私を見る。私は心配そうにあなたを見る。私は心配そうにあなたを見る。痛むか？でも大丈夫。痛み止めもう少しで効くから。息子さんの鎮痛剤？そう。どんどん強いの処方されるようになって。そっか。あなたが頭を下げる。ありがとう。あなあなたたがが頭を下げる。でもこれでサンフランシスコに連れて行ける。みんなには本当に感謝してます。本当にありがとう。私、頭を下げる。とりあえず、成功してよかった。成功？成功って言える？無事逃げてこられたんだ。成功と言える。撃たなかったら殺されてたかもだし。正当防衛ってこと？ん？いや、やっちゃったことはやっちゃったこと。悔やんでも仕方ない。謝ることはない。ごめんなさい。私はポケットからエアガンを取り出す。サバゲー用のエアガンでしょ？そうだ。実弾が入やってたっむを得ない。てことなのかな。私はエガンを探して自分のポケットをまさぐる。私はポケットからエアガンを取り出す。逃げ切ることを考える方が建設的だ。じゃあ改造銃だったってこと？そうだろうな。エアガンに実弾なんて入らないよね。気づかなかったの？改造銃であることに気づいた誰かが実弾を仕込んだ？そうだ。4丁ともヤフオクで買った。沈黙。私はポケットからエアガあれンを取私のり出す。よかった。ありがとう。沈黙。ごめんなさい。誰のせいでもなくて私のせいだから。撃っちゃった私のせいだから。だってびっくりしちゃったんだもん。突然男の人が出てきて包丁持って急に。いたたたたたた。やめてお願い。やめよ。疑ったってしょうがないよ。あなたが痛みにうめく。私はあなたに近寄り体をさする。私は痛みにうめく。弾を入れたのはあんただよね。回収した。私が持ってる。ここに来て仲間割れなんてやめよ本当に死んじゃったのかな。改造されていなければな。う。わからない。忘れ物かもか何かかも。でも、配るまではあんたが一括管理してた。そういうことだな。かもしれない。どう中身を考えても、あんたにしか実弾を仕込むチャンスがないんだけど。中身を分解するほどの銃マニアじゃないからな。じゃあ誰がどのタイミングでやったっていうの？私が4丁すべてに装填したのはセットで入ってた BB 弾だけだ。そうしてほしいと言われたからな。私が何のために実弾なんか入れるわけ？そもそもエアガンなんて触ったこともないんだし、
入れ方だってわかんないし、ブー。額から血を流して目を開けたまま倒れてた。あれじゃ、もう。あなたが痛みにうめく。私は黙ってあなたから離れる。だとしてもだ。そうする動機がどこにある？そうだね。ごめん。知るか。あんたが好き見てやったんじゃないか。考える間。考える間。あるいは金を取りに来たか。オフィス街で、日曜日は人通りもなし、よほどのことがない限り、翌日に最初に来た店員が発見することになる。となると、今日一日は猶予があるね。ってことは、うんあの後に金を受け取る奴らが来るってことで、店長の死体を発見。ね、大丈夫。入ってすぐ監視カメラは全部ラッカーで潰したし。通報されるかな？捕まったら何されるんだろ沈黙。う。沈黙。考える間。奴らが通報することはないよね。ごめんね、みんなを巻き込んで。奴らが通報することはないよね。そうだね。もうバレてるのかな？取ったのはうちらだって。そう。中身に気づいたときびっくりしちゃった。あれでジェノベーゼなんて作ったらみんなラリっちゃう。大麻ジェノベーゼ、すごそう。だから気にすることはない。撃たれたって自業自得。悪い男なんだから。沈黙。私のお腹がぐーっと鳴る。お腹空いてきちゃった。どっちにも捕まりたくないよ。警察にも、暴力団にも。いい生クリーム使ってるのよ。謝ったところでもうどうにもならない。市場から新鮮な蜂の巣を仕入れてるの。そうだよ。逃げ切ろう。翔太くんいるんだし。あなたのお腹がぐーっとなる。
きだったんだけどな。あんたの店。カルボナーラ絶品だったし。薬効いてきたみたいね。うん。だいぶ楽になった。ありがとよかったあなたのお。腹がぐーっとなる。さてと、私は立ち上がり、リュックをテーブルの上に置く。う。私はあなたがリュックをテーブルの上に置くのを見る。私はあなたがリュックをテーブルの上に置くのを見る。お腹も空いたことだし、さっさと分けて解散しよそうだね。う。私はリュックの中から札束を出していく。私はテーブルに近寄り、札束を並べていく。私はあなたたちが札束をテーブルに広げていくのを見ている。私、夕方には戻ってないと、翔太にハンバーグ作るって約束しちゃったし。食べられるの？見るだけでいいんだって。食べた気になるみたい。で、私が2人分食べる。目で食べるか、切ないね。基本天敵だからね。家で点滴？訪問看護師にやってもらうの。週に3回来てくれる。大変だね。もう鍵渡しちゃってる。これで開けて入ってくださいって。新ママだし、働かざるを得ないから。私たちは札束を並べ終わる。ずらりと並ぶ札束を見つめる。私たちは札束を並べ終わる。ずらりと並ぶ札束を見つめる。私はテーブルに並ぶ札束を見つめる。こうしてみると、圧巻だね。初めて見た。1億。私はあなたの呼吸が荒いことに気づき、見る。私はあ私なたのはあなたの呼吸が荒いことに気づき、見る。私は呼吸が荒くなる。私はあなたの呼吸が荒いことに気づき、見る。私はあなたに走り寄る。大丈夫？私はあなたに走り寄る。私はあなたに走り寄る。窓。私はさらに呼吸が荒くなる。苦しい。薬合わなかったのかな？親父が死んで以降、しばらく使ってないからな。大丈夫、窓を。確かに、よどんでるかも。開けてもらってもいい？ここ空気が。でも、カーテンないし、開けると外から丸見えになるよ。私は腕時計を見る。私は荒い呼吸が続いている。私はあなたの体をさする。私はあなたを手で仰ぐ。15分なら。 15分？ 15分で十分。ありがとう。すごい。そうなんだ。今、ここは日陰になり、遠目から中には見えない。でもあと15分程度で太陽の角度から少しずつ日が差し込んでくる。あなたが窓を開ける。爽やかな空気が流れ込んでくるのを感じ、深呼吸する。確かに外の空気、吸いたくはあったね。あなたが窓を開ける。遠くで小鳥の声が響くのに耳を傾ける。だから15分。ここに人がいることを悟られてはまずい。あなたが窓を開ける。心地よい風を感じ、伸びをする。
昔読んだ小説で使われてたトリックだ。開けるぞ。空気が美味しい。いいところだね。私は窓を開ける。私は目の前の樹木が十分な木陰を作っていることを確かめる。そこにある大きなヒノキがあと15分は完全に日陰を作ってくれる。天然の日差しだ。親父の道楽だ。家に寄りつかないでここばかり来てた。お父さん小説家だっけ？犯罪小説のな。おかげでこんな娘が育った。でもおかげで本当に助かった。ありがとう。いろいろ準備してくれて。お揃いの作業服とか、覆面とか、逃げ足になる盗難車まで。おまけにこんなアジトまで。目指すは完全犯罪。こんなことじゃなく来たかったな。沈黙。沈黙。罪を犯さない人間などいるか？ねえ、やっぱ私たち犯罪者になっちゃうんだよね。沈黙。それはそうだけど。沈黙。分けよちょっと待って。そうだね。配分はう。え？またその話？やっぱり不平等だ。こないだ納得してくれたじゃない。悪いがやはり納得いかない。あんたはどう思う？この人が5。残りを私たちで3等分。説明私したじゃ。はあなんたの答えを待つ。説明したじゃない。私の子供が末期がんでその治療費を手に入れるのが目的なんだって。それね、はわかる。またそれ。ね、またそれ言う？サンフランシスコに名医がいるから見てもらいに行くの。向こうは保険が効かないから治療費がバカ高いのよ。一つ質問だ。その子供、本当にいるのか？そもそも、そのためにこんなことやってるんだから。私は頭を抱える。お願い分かって。翔太は末期がんで全身転移してて、あと余命3ヶ月なの。できることは何でもやってあげたいの。お願いします。私は頭を抱える。じゃあ、やんなきゃよかったじゃん。こんなことにみんなを巻き込んだのは悪いと思ってる。本当にごめんなさい。あんたも、お父さんがんで亡くしたんなら、わかるでしょ？最後がどんなに苦しいか。それを我が子が今目の前で味わってるんだよ。どうにかしてあげたいって思うの当然でしょ？私はうつむき、黙り込む。外で小鳥の声が響く。え？翔太と一緒の写真見せたじゃない。写真なんてどうとでもなる。え？
え、どこの子供に頼んだ？電話でここから疑う？声も聞かせたし、会話もしたでしょ？うちの子に決まってるでしょ？もうどうしたら。だから、反対だったんだよ。こいつら入れるの。だって人が必要だったんだもごめんなさい、店長の私、関わらせてって言ったばかりに。ん。いいのいいの。そこは気にしないで。4人いた方ができること多かったんだから。店長のドタマぶち抜いたりね。おい、ちょっとあんたもしつこいぞ。もう、何でもかんでも人のせいにして、全部人任せで、何の準備もしなかったくせに。誰だって初めてだ。それに、誰かと遭遇した場合の威嚇用に、フェイクの銃があった方がいいって言ったのはあんただろ過失で正当防衛よ。情状酌量の余地はある。う。ヤフオクを訴えるか、オタクのせいで人を撃つ羽目になりましたって。ごめん。でも、あんたのおかげで強盗に殺人が加わったの。もし捕まったら死刑よ。みんなそれ分かってる？ごめんなさい。不毛な喧嘩やめようよ。何か強盗に情状酌量ね。沈黙。ちょっと待って。やっぱりこの中の誰かが実弾を持ってたと考えるのが自然じゃない？しょうがないじゃん。強盗初心者なんだから。何か不具合があっただけかもしれないし。そうだけど、でも実弾なんて頼んでないし。やめなって。じゃあそんなのを買わせたヤフオクが悪い。沈黙。沈黙。沈黙。どういうこと？エアガンは4つの形がバラバラよね。ああ、コルガバが新旧モデル2種類、リボルバーが2種類、全部形が違う。選ぶときは4つ並べてみんな自由に選んだ。形が違うから実弾を仕込んだ人は誰がそれを取ったかわかる。あなたはエアガンの銃口を私に向ける。私は立ちすくむ。何？そして私を店長と遭遇させた。私が驚いて発砲するように導いた。その人はあんたが銃弾入りの銃を選んだことを知っている。その人は店長が来るのを知っていたということか。どうしてよ。私じゃない。私はあなたに自分のエアガンの銃口を向ける。私はエアガンを取り出し、銃口をあなたに向ける。だとしたら、実弾を入れたのはあんただ。店長のあなたの金を完全に自分たちの、自分のものにするために、私は突然あなたがあなたに銃口を向けたことで驚く。その人の目的は、店長の行動を把握できるのはあんたしかいない。あなたの真似よ。このエアガンにだって実弾が入っている可能性がないとは言えないじゃない。私は突然あなたがあなたに銃口を向けたことで驚く。気にするな。エアガンだ。だが実弾がまだ入っている可能性は否定しない。それは BB 弾と実弾を入れ替えた犯人だけが知っている。やめちょってと、どうかしらね。断る。試し撃ちした方が早い。あんたの体を的にして。それはそうだけどさ。
落ち着こうよ。あなたは私に自分のエアガンの銃口を向ける。あなたはあなたに自分のエアガンの銃口を向ける。何の真似だ？確認しようよ。中身出してさ。ま、あんたがそうしたのか？やめてもいいが、一つ要求がある。要求？あなたはあなたに自分のエアガンの銃口を向ける。ま、小鳥のさえずりが近くに聞こえる。手間賃をいただけないだろうか。当日の実動以外の下調べ代、準備代、設備提供代。私は他の二人に比べ、かなり働いたと思わないか？まあ、確かに。ねえ、こんなのよくないよ。お願いだからやめようよ。いくら欲しいの？あんたと私が3ずつ、あとの二人が2ずつ。ま、あなたはじっと考えている。あんたはなんでこの楽しいイベントに参加した？浪費で作った借金返済のために金が必要なんじゃないの？汚い。そんなに？トータルでいくら借りてる？あなたはじっと考えている。ちょっと待ってよ。この人は必要があって5って言ったんだよ。それを3って。私はあなたに体当たりされ、エアガンを取られ、銃口を向けられる。私は突然あなたがあなたに体当たりし、エアガンを取って銃口を向けたことに驚く。じゃあ2は必要最低限の額だろう。あなたはじっと考えている。いつまで借金地獄に苦しむつもりだ。それはそうだけど、あなたはあなたに体当たりしてエアガンを取り上げ銃口を向ける。さあ、要求を飲んでもらおう。2000万。ねえ、お金の配分の話なら冷静に話し合えばいいじゃん。エアガンなんかいらないじゃん。おろそうよ。投資で失敗しちゃったの。こいつが承諾したらな。私は考えている。どういうこと？私はあなたに体当たりし、エアガンを取り上げ、あなたに銃口を向ける。ごめん。は？ちょっと待って。やっぱり、あんたが銃弾入れたんじゃないの？なるほど。実弾が入っていることを先に証明して、あとはその可能性をちらつかせて脅す。動機がないだろう。お金の配分を変えたかった。あなたはあなたに銃口を向け直す。私はあなたに銃口を向けられる。ずっと納得いってなかったもんね、配分。あなたはあなたに銃口を向け直す。だって、エアガンの弾は4つともあんたが入れたんだから、あんたがやったと考えるのが一番自然でしょ。そう翔太のためよ。ある、これ。やめろ。私は自分を含めた3人の状態を手で示す。そんなことするわけないだろう。でもね、お子さんが。それに、配分にはあんたたち本当に納得いってたか？
同じリスクを背負っているのに、一人が5、残りが3等分ってどう考えてもおかしいと思ったんじゃないのか。虎視眈々とそのタイミングを狙ってたんだ。ええ、私はあなたに銃口を向け直す。一つ質問がある。その結婚、本当の話か。あんた、この金全部自分のものにするつもりなんじゃないの？この人を撃ってから、残りの2人も撃ち殺して。でも確かに旦那さんの写真見せてもらったことないかも。子わから供よりも、ないよ。子供よりも結婚の方がはるかに偽装しやすい。打ち合わせの時間もだいぶフレキシブルだった。主婦なのに自由すぎる。都合良すぎる。そう、翔太君のために協力したの。私はあなたにエアガンの銃口を向け直す。私はあなたを見る。それに、私はお金に困ってるわけじゃなくて、なんていうか、スリルが欲しかっただけだから、正直配分はどうでもいいっていうか、金持ちに嫁いだ主婦は余裕が違うね。そんなんじゃないけど。え旦那が写真嫌いなの。え旦那が出張中なんだってば。1億全部自分のものにしようっていう算段ね。全部貴私は様の自作自演か。銃口を向けられる。またそこから疑うの？そうでしょ。私はエアガンを下ろす。違います。SNS も自撮りばっかり。実はホストに貢ぎまくってるとか？違う。違います。夫が理解ある人なんです。十分愛してくれてます。みんな私が幸せじゃ、みんな自分が幸せじゃないからってやかまないでよ。私はあなたを見る。あなたたちは私を見る。独身で犯罪オタクで変人で悪かったな。幸せじゃな。今もこうして休みの日なのに出歩いてる。あなたたち。内心見下してたんだな。幸せじゃなくて悪かったね。長い間、私はあなたにエアガンの銃口を向け直す。長い間、リアルな人間と話さずに声の出し方を忘れたことはあるか？ごめんなさい。違うの。うちだってそれなりに不幸だよ。セックスレスだし、子供いないし。旦那はアウトドア好きで休みもほとんど家にいないから、基本家に一人ぼっちだし。もう限界。借金まみれで金が必要なんじゃないの？子供が死にかけてる不幸な新ママなんて絵に描いた不幸そのものよね。私だって
何をしても一人で、生きてる実感もなくて、ただひたすら虚しくて、生きてても死んでても同じだなって毎日、毎時間、毎秒思って。だから何か変えたい、変えなくちゃって。だから話を聞いたとき、私も手伝わせてもらおうって。ごめん、うまく言えない。私はエアガンを下ろす。かへえ、わい、言ってくれるじゃない。かわいそうだから付き合ってくれたのよね。スカッとしたな。金庫が空になったとき。もう限界。すごくドキドキした。本当にやっちゃいけないことをやっているんだって。我が子のためとはいえ、働いても働いても全て治療費に消えていく疲労感わかる？もう限界。強盗の一つもやってやりたくなるわよ。確かに、もう後戻りできない。うん。勝ったって感じした。借金まみれの独身 OL で悪かったね。それでも仲間だ。ここまで来たら一連卓勝だな。どうせ婚活も失敗続きよ。うふふ。私は顔を覆っておえつを漏らす。変な仲間だな。どういたしまして。なんか変なの。残額ゼロの貯金通帳を握りしめて、借金取りからの電話に怯える日々。味わったことある？ごめんね、巻き込んで、本当に。行けるところまで行くぞ。わかる。もう戻れないんだね、私たち。もう限界。ありがとおお、おお、おまけに、あんたがぶっ放したとき、心底すっとした。ああ、もう、これで全部終わった。もう戻れない。あの辛い日常ともおさらばできるって。あなたが突然おえつを漏らす。あなたが突然おえつを漏らす。懺悔半分。感謝半分。バカ野郎って言いながら、心のどこかで感謝してる。ありがとうって。ある意味、自分から巻き込まれに行ったんだ。そう。変だけど、仲間だ。そうだね。私たちは札束の積まれたテーブルを囲んで立つ。そう。何かを変えなくっちゃって。目指すは完全犯罪。分けよう。いつここが見つかるかわからない。おお、私はソファーに私は、立ったままテーブルの上の札束を見る。私はエアガンをしまい、札束の積まれたテーブルを前に立つ。あなたが突然おえつを漏らす。どうしたの？配分は？気にすんなって。いいよ。3、3、2、2。
二人はそれでいい？いいだろう。私が分ける。わかりました。あんたからの久々の Facebook メッセを開いたとき時点で、もううちらこうなる運命だったんだよ。だから、ドンマイ。お願いします。札束を順番に配っていく。札束が配られていくのを見つめる。札束が分けられていくのを見つめる。私はエアガンをしまい、札束の積まれたテーブルの前に立つ。同じグループじゃなかったしね。またその話。席も遠かった。OK。優勝して、朝礼で表彰されてなかったっけ？私、札束演劇部。札束が配られていくのを見つめる。話しかけるな。数え間違える。うちら学校にいるとき、あんまり喋れなかったよね。私は帰宅部。勉強漬けだったから。読書部。部活もバラバラだったよね。何部だっけ？戦争もののね、過去の栄光だよ。何部だっけ？私の部活。毎週月曜、図書室に集まって、互いに本の紹介をする。あ、やってたね。文化祭でヒロイン。三つ編みして、もんぺ履いて。ねえ、何部だっけ？陸上部。短距離やってた。数え終わった。3、3、2、2。確認して。私はあなたたちが札束の数を数えるのを見る。まあ、地区大会でね。それこそ過過去の栄去の栄光っす。光よ。あんたはそれこそ過去の栄光よ。今じゃこんな。自分の勤め先から盗んだ金を仲間と分けてる。はいはい。超優等生。何でもできた以上。札束の数を数える。どうなるかわからないもんだね。私は横たわったままあなたたちが札束を数えているのを見る。ハイパーガリ弁だったよね。全然知らなかった。
すごいんだよ。今もたくさん本読んでて何でも知ってる。あった石のんだよ。先は闇。本を読まない人間は人生の9割を損している。ねえねえ、この間言ってたあの話してよ。エラリー・クイーンだっけ？裏切りに裏切りが重なって、結局真犯人の思い通りになっちゃうってやつ。えかわいそうなやつだ。すっごい思ったよ。人ってなんて間抜けなんだろうって。札束の数を数える。読書部なんてあったんだね。数え終わりました。3000万。確かに。映画の方が面白いじゃん。ポケットからエコバッグを出し広げる。うん。楽しみ。なんかあれ好きなんだよね。私も2000万。ありがとう。新ママのマストアイテム。あなたたちが一斉にポケットからエコバッグを取り出す。ポケットからエコバッグを出し広げる。みんなエコバッグ。何でもってことはない。ちょっとした買い物で袋買うの嫌だからね。あ、不器用な強盗たちか。私はエコバッグに札束を入れ出す。私はエコバッグに札束を入れ出す。ありがとう。車で麓に降りるときにな。小一緒のク鳥の声がラスになったの、高一だっけ？高2じゃなかった？小鳥の声が窓近くに聞こえる。私は安心したように身を横たえる。で、あんたが2、私が3だ。そしてこれをそれぞれどう持ち帰るかだな。ポケットからエコバッグを出し、広げる。そうだ、馬場先生だ、物理の。ババのババアで、バババババアって言っても、今のうちらと同い年ぐらいじゃん？用意がいいな。ひどいね。 35でババア呼ばわり。あんたの分も一緒に入れとくぞ。私はエコバッグに札束を入れ出す。こう、西組。担任は馬場先生。よく壁の出っ張りに背中をこすりつけて、かゆいところ書いてたな。やってた、やってた。やってた。授業中にそれとなく出っ張りまで移動して、
そうそう。壁の前でなんか微妙に左右に揺れてるの。最初みんな何なんだろうと思ったよね。みんな不思議がって、どうだっけ？誰かがこれかゆいと書いてるんじゃないって。言い出したの私。似てる。似てる。そっか、出席番号1番、似てる。私は大笑いする。私は大笑いする。私は大笑いする。私、席がその出っ張りの近くだったから。フレーミングの法則はですね、ゆら、ゆら。私は、何今の超似てる。さすが優等生だな。私はあなたたちが大笑いするのを見て、つられて笑う。苦しい。私はもだえ出す。私はもだえ出したあなたを見る。ひいひい、お腹痛い。元がつくけど、笑いすぎ。私はもだえ出したあなたを見る。私はもだえ出したあなたを見る。え？私はエコバッグを置いてあなたに駆け寄る。何どうしたの？私はエコバッグを置いてあなたに駆け寄る。大丈夫か？私はエコバッグを置いてあなたに駆け寄る。苦しい。苦しい。さっき飲んだ薬のせいかも。しっかり。私は首元をかきむしる。バンバンバンと窓の外から拳銃の鳴る音が3発する。私は撃たれ倒れる。バンバンバンとパンと。窓の外から拳銃なる音が散発する。窓の外から拳銃の鳴る音が散発する。私は身をちませる。窓の外から拳銃の鳴る音が3発する。私は倒れ込み、身をすくめる。私は恐る恐る顔を上げて起き上がり、3人をそれぞれつつく。反応がない。私は窓に駆け寄り、腕で大きく丸サインを出す。小鳥の声でレスポンスがある。私は床に置いてあったリュックを拾い、札の詰まったエコバッグを詰め込んでいく。2割？冗談じゃないっつの。リスクを冒してるのみんななんだから、せめて4等分よね。それができないんなら3人とも自業自得よ。私は窓の前に立ち、呼びかける。あなた、車まで歩くわよ。小鳥の声でレスポンスが聞こえる。本当によくできたバードコール。本物の鳥みたい。私は頭を打ち抜かれ倒れる。私はポケットから本物の銃を出し、あなたの頭を撃ち抜く。私は窓に向かい、木陰に潜んでいた人影を撃つ。響いていた小鳥の声が止む。ごめんね。私は倒れたあなたの手から、札束の詰まったエコバッグが詰まったリュックを取り、口を閉じる。勉強って、ストレス溜まるじゃない？私、帰宅部だったけど、個人的に射撃を習ってたの。かなりいいところまで行って、全国大会にも出たことあったのよ。誰にも言ってなかったけど。私は倒れているあなたに近づき、胸ポケットから車の鍵を取り出す。そして、あなたの尻ポケットからエアガンを取り出す。エアガンはエアガン。残念だけど、実弾は出ないのよ。混乱させちゃったわね。
私はエアガンをあなたのそばに置いて立ち上がり、自分のスマホを取り出し電話をかける。窓から太陽の光が差し込み、室内が明るくなっていく。もしもし？ママだよ。作っておいたハンバーグ食べてる？よかった。お野菜もちゃんと食べるのよ。あ、ねえ、パパに代わって。ほら、おじさんって言わないの。パパ。はい、よくできました。あ、店長、大丈夫だった？至近距離だと BB 弾でも痛いよね。額から血出てたよ。よかった。大丈夫？監視カメラは撃たれて倒れた直後にラッカーで潰したから、奴らにも警察にも死んだと思われるはず。こっちもみんな信じて。なんでもない。メキシコ行きの航空券は？了解。すぐに立ちましょう。翔太の荷物もまとめてあるから。あと、持たせてくれた護身用の銃。やっぱりあってよかったよ。ありがとね。これで足洗えるね。うん。やり直そう、ゼロから。じゃあ、後で空港で。愛してる。バイバイ。私は電話を切ってリュックを背負い、倒れている3人を見る。ありがとう。持つべきものは、人生に不満を抱く元同級生ね。私は山小屋の扉を叩く。開く。マシンガンの音。私、倒れる。おしまい。私はあなたに胸ポケットから車の鍵を取られ、尻ポケットから銃を取られるが、死んでいるので何の反応もない。おしまい。おしまい。おしまい。finito. Ah, ขอยุบอ่ะแปลนะครับ เดี๋ยว ค่ะ ให้มูราโนะซังเลโกะเปิดกล้องเลยครับ เดี๋ยวจะถามเล レ โกะ イコさん、カメラをお願いします。すいません。みんなが怒ってんじゃないかと思って。違う違う。もう、なん พอ か ได้、ยินการอ่านแบบนี้ครั้งแรกเป็นรู้สึกยังไงบ้าง ถามนักแสดงใช่ไหมคะ ให้เลโกะพูดก่อนครับ あ、まず、レイコさん、感想お願いし ใน ま ฐา す。 นะคนเขียนบทได้ยินนักแสดงว่าไงมั่ง 作家の立場として皆さんが読んだのを聞いてどうでしたか？誰かが、あいつ走ってたんだってことに気づいた瞬間がすごいおかしくって、俺の言ったセリフは、あれの答えだったんだって気がついて、みんながしまったって顔して、ただ待っていうのが、すごい、で、慎太郎さんが、あれ俺進んじゃったみたいな顔してずーっと黙ってたのとか、で、みんながなんで止まってんだろうと思って、自分の台本ちょっとチェックしたら、あ、玉木さんが遅れてるからで、玉木さんが回す場面だったから、そうですよね。そういうのがすごいおかしくって、なんか、すいません。2個ベラベラ喋っちゃった。ごめん。はい。ไม่เป็นไรคุยไปก่อนได้เพราะว่าเวลามีน้อยอยากให้คุยภาษาญี่ปุ่นไปเลยไม่ต้องสนใจแล้วเพราะเดี๋ยวมันต้องไปเปิดอีกห้องหนึ่งให้รอบ2 ทุ่ม ได้ค่ะ。皆さん、どうぞご自由に喋ってて大丈夫です。じゃあ、時間がちょっと短いので、なんか自由に。いや、逆に、なんか、この過程が、なんか反映される台本になったら面白いなと思って着想したんですけど、なんか逆にやっててどうだったか、私お伺いしたいです、皆さんに。อยากถามทุกคนว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะ ใช่ก็คนดูให้เปิดไมค์ถามได้เลยนะครับคนดูเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหายไป1 ตัวเพราะจะไปเปิดอีกห้องนึงผมจะทิ้งกล้องที่2มี2 กล้องお客さんもよろしければカメラつけて、なんか質問などあれば、どうぞご自由に質問していただければと思います。消えた。ゆりかさん。คนดูเปิดไมค์นะครับให้จะพูด なんか、なんか
あいうのは、玉木さんとかは、あれですかね、なんか、あれですね、絶対誰かに絶対返そうっていう感じですね。なんか何に対してであれ、その、言葉として返す。で、そうですね。ちょっと、なんか死んじゃった後に、なんかまた、舞台上で言うとピクってなんか生きてるのやっぱ死んでたみたいな。なんかそういうのが残ると、なんかいいかなと思って。あと多分、志保さんが多分入るタイミングすごい難しかったと思うんです。なんか多分ずっと状況引きで見てて、セリフがすごい一番少ないんですよね。で、なんかでも、策略で、なんかちょうどうとかなんか窓開けてとかって言ってくるから、なんか、一番トリックスターにしたかったんで、なんか、志保さん入るの難しかっただろうなと思って。なんか。なんかその難しいのに慣れてて、無理やり入っていってると、実は早く行ってたみたいな、きっかけ台詞が後の方で出てきて、うわみたいな。違った。ขออนุญาตนะครับ เราจะมีเวลาเหลือ7 นาที7 นาที คุยได้ใครจะถามอะไรเพราะว่ามันต้องปิดห้องนี้ถึงจะเปิดห้องใหม่ได้ すいません。残り7分ぐらいになりました。はい。ป้าต้องปิดห้องนี้ถึงจะไปเปิดห้องใหม่สำหรับรอบต่อไปได้ ถ้าเกิดเราคุยนานเนี่ยขออภัยこの後、2作品目が、待ってます。はい、こっちをちょっと一回閉じてからじゃないと、次のに入れない。ถ้าเป็นทีมงานเบื้องหลังเดี๋ยวเราคุยกันในห้องส่วนตัวได้ แต่ว่าตอนนี้อยากฟังคนดูกับนักแสดงมากกว่าครับว่าสิ่งไหนถ้าเป็นคนดูมีคำถามให้ถามได้เลยนะ何かお客さんの方から何か質問などありますでしょうか。ちょっと残り時間で何か感想など聞けたらいいかなと思っています。そっか。なんか質問じゃないけど、なんか今回作家陣は他の人の作品、どういうのが出来上がったのかわからないままで、今日村野さんの最初に聞いたので、こんなになんか噛み合ってることに驚いた。セリフが、なんだろう。だからどこまで計算して書かれたのかなと思います。いや、噛み合ったら、でもさっき玉木さんがおっしゃったみたいに、多分あなたってなってるところは多分、安心して誰か一人なんだなって多分思える。で、もうなんかこれには答えていいんだなって多分確信を持って役者さんが答えたら、なんか二人のところはみんな安心した表情でやり取りをされてたっていうのが、なんか思ってて。なんか、そう。確信を持って喋っていいんだってなってる瞬間の役者さんの安心感のある表情が、本当にちょっと、で、なおかつ、やっぱ、次誰っていう、念が、台本の中身もそれだと面白い。だから構造が同じだと面白いなと思って、次誰で、なんか、割と後半、なんか多分ちょっと、エアガンのなんか細かいトリックとか多分ちょっと分かりづらかった、噛み合わないと分かりづらかったと思うんですけど、なんか誰かの責任に誰かがしようとしてるっていうのが、なんか構造的になんか入れ子になってたら、なんか面白いかなと思って。なんか、で、なんか、すみません、何の答えもなってないですね。なんかね、坂入さん。いや、別に答えはそんな、いや、なんか、こういう作品が同じワークショップ受けてできるんだと思って、すごいと思って。大丈夫。ニコンそろそろ大丈夫。他に。何か皆さんありますでしょうか。なんか、はい。はい。なんか、キャスティングというか、このチームメンバーを選んだのは僕なんですけど、なんか、そういう、みんな割と4人とも慎重派の俳優さんたちで、こういう意味ではちょっとなんか、なんですかね、もう一人ぐらいちょっと自分勝手っていうか、なんか、話をどんどん進めちゃうっていうか、がいた方が、この即興の実験演劇としては面白いものになったのかなっていう、やっぱちょっとお互いが相手を尊重しすぎてて、ちょっとテンポが悪くなってる面が多かったかなというふうに思いました。
でもね、そうしたくても、できないんですよ。あ、そうなんだ。うん。ここね、もう、俺の番終わったって、もう、1ページぐらい自分のセリフが欲しいんですけど、もう次の人のセリフだから待つ人しかないんですよ。そうそう。もう、誰かが忘れてるっいやてこ、かなって思いながら、画面見ながら、いや、違うぞ、俺かみたいな、ちょっとなんか前に戻ったりしながら、違うな、俺じゃないな。じゃあどういうことになってるんだみたいな。他の人の台本は分かんないから。と。それを気にしすぎない人が一人必要かな。でも、これはルールなわけでしょこれは。そうなんだけど、これがルールなわけでしょこの企画の。それがルール。絶対ルールなんでしょうんうん。うん。そう、まあそうね。そうか。どんどん相手のセリフ関係なく喋っちゃったっても、それ、前やった時、スラストさんがそうガンガン進めてたんですよ。なんかそうやって。みんなのことを、なんかもちろん。でも、多分みんなも同じ気持ちなんじゃないですか。でも、その気持ち、どうするとか思いながら、じゃあ、そのとがきであなたのセリフにするみたいな感じとか、ちょっとどういうルールにしていくみたいなところはありましたけど。やっぱね。อยากให้なんか他のチームもถ้าこうなるのか楽しみだなっていう。でも、見てる方としては台本がわからないから、そうじゃないですか。勝手に喋っても面白ければいいんですけど、でも、僕はこれがこの企画のルールなんだと思って喋ってると、なんか嫌ですね。そうですね。もっと。なんか、とがきで、なんかタイミングを合わせるっていうのもそうなんですけど、なんか、セリフの中で、おいおい、なんとかなんとか言うなよみたいな、相手から言ってもらわないと自分のセリフが言えないみたいなセリフがあると、早く、誰でもいいから早く言ってくれとか思いながら、ちょっとやってしまうんで、その辺もちょっとテンポは遅れてしまうかもしれないですね。なるほどね。みんなだから、役者さんだからちゃんと、誰かの何かに返すっていうのがきっと、もう。そうなんですよね、なんか。まあちょっとだから他のチームがどうなるのか楽しみだなっていうところがあって、やっぱ僕らがやった時は作家でやったから、なんかこうちょっと違う感じなんですよね。だからその俳優だとこうなるのかっていうのが、ちょっと他のチームのも見て知りたいなって思います。ごめんなさい、ゆかさん翻訳。はい、大丈夫です。จะบอกว่าให้จินตนาการด้วยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ออนไลน์แต่ว่าอยู่ห้องจริงได้อยู่ห้องเดียวกันอ่านด้วยอยู่ด้วยกันรีแอคชั่นมันจะเปลี่ยนไปเยอะกว่านี้ครับ多分もしこのオンラインじゃなくて皆さん同じ空間にいたらまた全然違った感じになるんじゃないかなと思います。てかまあなるんですけれども、そのアクションがこうやっぱ入ってきたりとか、そういう風になると思います。ก็อนาคตถ้าสมมติว่าสามารถเอาไปจัดเป็นการแสดงแบบนี้ได้ก็น่าจะเป็นความน่าสนใจอีกแบบหนึ่งまあ、将来もしなんかこういう形のこう演劇なんか作品ができたらまた面白いんじゃないかなと思います。แล้วก็อยากฟังความคิดเห็นของคนดูบ้างแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาเพราะว่าจะต้องไปเปิดห้องให้ห้องทีมเตรียมตัวนะครับถ้าเกิดใครติดตามไปฟังทีมนู้นได้อีกก็จะเปลี่ยนเป็นบทของคนหนึ่งครับ他の方からの感想もちょっとお聞きしたかったんですけれども、ちょっと今日も、今回はもう時間になってしまったので、もしよろしければ次の作品もご覧いただければと思います。ขอบคุณนักแสดงทุกคนนะครับที่มาร่วมอ่านตัวนี้ขอบคุณนักแสดง俳優の皆さんありがとうございました。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 ありがとうございます。ย้ายห้องまた。ขอบคุณมากครับもうね、次あるからね。じゃあ、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。じゃあ、これ2個切る。みんな切る。